Hello friends, welcome to Patakal English Academy and Banishankar English Academy. ಇವತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದೊಂದು 9th ಯೂನಿಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಬೈ ಓಲ್ಗಾ ಲಲಿತಾ ಕುಮಾರಿ. ಈ ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2025. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. Number 1, which of the following statements is wrong? Okay, sir. The speaker is complaining about her husband's death. This is correct. The speaker calls her husband as virtuous. Correct. I am the poor sinner, you are virtuous because you are dead ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಾರ. See, the poem ends with a deep sense of failure and despondency ಅಂತದ. ಇಲ್ಲ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್, ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಲೈಫ್, ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ಹರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಕ್ಲಿಂಚ್ ದೇರ್ ಫೇಸ್, ಟು ಫೇಸ್ ಲೈಫ್, ಟು ಫೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಸ್ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್, ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇದು, ಬೈ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಡ್ರಂಕನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್. Second question. In the poem, the farmer's wife dash committed suicide due to crop failure. Farmer suicide ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. The farmer's wife or no? The farmer, yes. This option is right. Third question. Which is the odd pair of Third question. Which is the odd pair among the follows? Virtuous, farmer, right answer. Harvest of my womb, crop ಅಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇದೇ ರಾಂಗ್ ಆಡ್ ಪೇರ್. ಎ ಪುವರ್ ಸಿನ್ನರ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓವರ್ ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಟನ್ ಪಾಡ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ರೀ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಡ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ. ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, fourth, who was born with a head bent? Farmer's wife. He never bent his head ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಎ ಹೆಡ್ ಬೆಂಟ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಇವ್ರಂತೆ ಇರೋರು ಅಂದರೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಪೋಯಮ್ದೊಳಗೆ ಐತದ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಡ್ಯಾಶ್ ಫೌಂಡ್ ರಿಲೀಜ್, ಫಾರ್ಮರ್ ಇದು, ವಿತ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ರಾಪ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಇನ್ ಪೋಯಮ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾಳ. ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಗಾಟ್ ರಿಲೀಜ್, ಹೂ ಫೌಂಡ್ ರಿಲೀಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಡ್, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಡ್.
Due to farmer's death, farmer's wife, his wife. This option is right. 8th, the farmer gave a death blow to his wife with his death. The farmer gave a death blow to his wife. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. The farmer's wife agrees that the dash of her family hit the dust. The dignity of her family. 8th ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. The dignity of her family hit the dust. 10th question. After the death of the farmer, his wife would have to bear the burden of how many children? 4 children. Sorry. 4 children. Harvest of my womb. Complete the analogy with reference to the farmer's wife. Farmer, poison, farmer's wife. Embrace death, destiny. Embrace life, cotton crop. Embrace life. Correct ಆಗ್ತದೆ. 12th, the farmer's wife wants to teach dash to clench a fist not merely for a handful of rice but to live. To teach ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು her children. 13th, the farmer's wife does not want to leave dash to the wind like worm. Her children. ಹುಳುಕು ಹತ್ತಿ ಕಾಯಿ ತರಹ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಗಾಳಿ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. Her children ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. 14th question. How many times have I drowned in it? How many times have I escaped death? Identify the speaker. Who is the speaker of these lines? ಅಂದಾಗ farmer's wife. The farmer's wife. This option is right. 15th question. What does the farmer's wife not want to teach her children? Not want to teach her children. To embrace life. To struggle for life. Clench the fist. To clench the fist for a handful of rice. ಇದು ಏನು ಕಲಿಸೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಟು ಕ್ಲೆಂಚ್ ಎ ಫಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೈಸ್, ಇದನ್ನು ಕಲ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ. ಟು ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಲೈಫ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಲೆಸನ್ MC ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, thank you for watching friends. Bye. See you in the next video.